अभाव भितरे भावर तिहार आमर पश्चिम ओडिशार नुआखाई चाषीर परब चाषीर गरब ए नुआखाई के पश्चिम ओडिशार सब लोग धूमधाम से पालन करसन और से पालन करवाटा के पसंद करी आज सारा ओडिशा पश्चिम ओडिशा महाचम सेटा आज नुआखाई दिने आमर संगे प्राय 4टा जिलार कवयित्री माने सामिल होइछन समस्त कविता आम शुणमा तार पूर्व मुझे कहीदेमी आज मंचरे अतिथि भाव जहाँ पाइचु श्रीमती महापात्र एवं पूर्णिमा जड़े अच्छा आम अतिथि एवं ये मंच काम को आगे नापी आम सहित आमर भौणी अध्यापिका स्वागतिका साहू अच्छा स्वागत करी से कार्यक्रम को आगे ने जय माँ समली नुआखाई जुहार निश्चित भाव में आज संध्या आम शुभंकर आज आम जो उपवेशन कर जड़े विशिष्ट साहित्यिक जमार जहाँकर स्नेह आदर टाणी आनी सुदूर कंधमाल सुदूर गंजाम सुदूर झारसुगुड़ा तेरे साहित्यर रचना और साहित्यर महाज्ञ केते दूर दूरांत पर्यंत विस्तृत ताहारी स्नेह श्रद्धा आदर डोर निश्चित भाव में अनुमेय हो पारे तेज आम पाखर जो आम बहुमने जी उपस्थित अच्छा जड़े सुपरिचित साहित्यिका तथा समाजसेविका डॉक्टर स्वर्णलता रेणुका महोदय जड़े विशिष्ट साहित्यिक कविता महोदय पाखे उपस्थित अच्छा जड़े विशिष्ट साहित्यिका महोदय सुदूर गंजाम जिले बसी ब्रह्मपुर चाकरी कार्यकाल से विरति नहीं तथापि से महोदय जड़े सुसाहित्यिक समाजसेविका तथा साहित्यिक संगोष्ठिक निज जीवन को से साहित्य क्षेत्र में उत्सर्ग कर समाज सेवार उत्सर्ग कर महोदय को अनेक अनेक शुभेच्छा स्वागत एवं आज यही सुंदर कार्यक्रम में माँ को मुझे अनुरोध करी से सुंदर संगीत माध्यम आज कार्यक्रम को आहरी सुंदर गढ़े आम पाखे उपस्थित अच्छा आज नुआखाई को आहरी बेस रमण करने आमर ये पाख सोनपुर जिलार जालुए ग्रामर डॉक्टर शुभेन्दु बेहरा महोदय जड़े विशिष्ट चित्रकार चित्रकला सतरे जादू रही जादूर स्पष्ट निश्चित भाव में समस्त अनुहे कौन बा परिचय प्रदान करी विशिष्ट साहित्यिक जड़े भल गांत्रिक एवं समाजसेवक अनेक अनेक धन्यवाद आपण आम गहन उपस्थित अच्छा अनेक अनेक स्वागत महोदय आम पाखे जहाँ जो आज कार्यक्रम संभव होमर जड़े स्नेही भाई उपस्थित घर को गोटे आम स्नेही भाज सहयोग और शुभकामना निश्चिंत भाव में आम चिरस्मरणीय नहीं समस्त को धन्यवाद देपूर्वक आज ये सुंदर कविता आसरटी आरंभ करा जाऊँ। जय माँ समलेई जय माँ सुरसुरी सतरे संध्यारे आज गंगातीगढ़ भुरु भुरु बास्ना महकारित होती चतुर्थिक आज नुआखाई अभेद्य पर्व आंदोलित होती चलतु आज संध्या को आहरी स्मरणीय करने आम शुणा जगन्नाथ महाप्रभुकर एक सुंदर भजन लक्ष्मी माँ नंदड़ा सुमधुर कंठे तेज चलतु शुणा एवं समस्ते मजिजा से जगन्नाथ करुणा लक्ष्मी माँ नंदड़ा महोदय धन्यवाद भूमि जय जगन्नाथ जय समलेई नुआखाई जुआर समस्त को मोर शुभेच्छा अभिनंदन आज एक सुंदर संध्यारे शुभेच्छा सह एक सुंदर भजन प्रभु वसुदेव सुतदेव कंस चाणूरमर्दन देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
তুমি রাধা হৃদয় বিহারী, তুমি মীরা গিরিধারী, সুন্দর সুন্দর বাঁশুরি হে মুরলীধারী, গোপী চিত চোরী। তুমি রাধা হৃদয় বিহারী, তুমি মীরা গিরিধারী, সুন্দর সুন্দর বাঁশুরি হে মুরলীধারী, গোপী চিত চোরী। দেবকী গর্ভরে জন্ম নেল, যশোদানন্দন নাম নেল। দেবকী গর্ভরে জন্ম নেল, যশোদানন্দন নাম নেল। কংসাসুর কেশে সংহারে, কংসাসুর কেশে সংহারে, মধুর মধুর তুম নাম হরি, মধুর তুম নাম হরি। তুমি রাধা হৃদয় বিহারী, তুমি মীরা গিরিধারী, সুন্দর সুন্দর বাঁশুরি হে মুরলীধারী, গোপী চিত চোরী। শ্রী বৃন্দাবন রাস বিহারী, শ্রী রাধিকা সখা রস মাধুরী, গোবিন্দ গোপাল গৌর হরি, গোবিন্দ গোপাল গৌর হরি, মধুসূদন মধুকৈট হরি, মধুসূদন কৈট হরি। তুমি রাধা হৃদয় বিহারী, তুমি মীরা গিরিধারী, সুন্দর সুন্দর বাঁশুরি হে মুরলীধারী, গোপী চিত চোরী হে মুরলীধারী, গোপী চিত চোরী। ধন্যবাদ। ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଅଭାବ। ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ଚିରାଚରିତ ନୟନରେ ଆଜି ଚିରଭାସ୍କର ହୋଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର ସାଗରରେ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ମହୋଦୟ ଆପଣଙ୍କୁ। ତୁମେ ଅଗନାଗରେ ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ପ୍ରହେଳିକାର ସିନ୍ଦୁକ, ଛାତିର ଗୋପର ପରୁଆ ଭିତରେ ଇଏର ମନର ଭାବୁକ। ତୁମେ ହିଁ ତ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏଇ କବିୟତ୍ରୀ ଆଉ କବିଙ୍କର ମେଳରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ସେଇଭଳି ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଲେଙ୍କା ମହୋଦୟା। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରୁ ପରିପୁଷ୍ଟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଧାରା ତାଙ୍କ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା। ଯୋଉଟା କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଡକ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଲେଙ୍କା ମହୋଦୟାଙ୍କୁ, ଆଉ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି। ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ମୋ ତରଫରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ନୂଆଖାଇ ଜୟ, ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଜୀବନ ଏମିତି ଗପଟିଏ। ଆଜିର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଜୀବନ ଏମିତି ଗପଟିଏ। ଜୀବନ ଏମିତି ଗପଟିଏ ସାଥୀ କହି କହି ସରେ ନାହିଁ। କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ସରେ ଜଳିଗଲେ ଜୁଇ। ମଝିରେ ଘଟେ କେତେ ଘଟଣା କିଏ ବା ବୁଝିଛି କୁହ। ଲେଖି ଲେଖି ଜୀବନ ଡାଇରୀ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଅନେକ କୁହା କଥା ଅଛି ସେ କାହାଣୀରେ ଲୁଚି। ଅନେକ ବ୍ୟଥା ଅଛି ସାଥିରେ ପାରେନି ମଣିଷ ଦେଖି। ଜୀବନ ଏମିତି ଗପଟିଏ ସାଥୀ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ସରେ ନାହିଁ। ସେ ଗପରେ କିଛି ଚରିତ୍ର ଜମା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। କେମିତି ଗପ ବହିଟିଏ ଜୀବନ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ବେଳ ସରିଯାଏ।
ଗପରେ ଗପରେ ଜୀବନ ଖାଲି ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ରାତି ଚଳିଯାଏ ସିନା ଗପ ସବୁ ସରେ ନାହିଁ, କିଛି ଗପ ରହିଯାଏ ସାଥୀ ଆର ଜନ୍ମ ପାଇଁ, କିଛି ଗପ ରହିଯାଏ ସାଥୀ ଆର ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସତରେ ଜୀବନ ଗପଟି। ଜୀବନ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳର କୁଆଁକୁଆରାବରୁ ଆଉ ଜୁଇର ସେଇ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟରୁ। ଜୀବନର ଗପଟି ସତରେ ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଛି ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଭିତରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହୋଦୟ। ଆମର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରାର ଟେକ ତାଙ୍କରି ହାତରେ। ତେବେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ନୂଆଖାଇ ଜୁହାରରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିନେବା ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଆମେ କବିତାଟିଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଆଜି এই ନୂଆଖାଇ ଦିନେ যে আমাকে ঘরকে ডাকি করে পিঠা মড়ার সাথে কবিতা আসরকে করবার সুযোগ দিয়েছেন তাঁকু আউথরে জোহার। এবে গোটে ওড়িয়া কবিতা হয়েছিমা। কবিতার না চারুলতা। কবিতার শীর্ষক চারুলতা। নিদ্রিত স্বপ্নর আরপারিরে সিন্দুরা ফাটিলা, নিদ্রিত স্বপ্নর আরপারিরে সিন্দুরা ফাটিলা, রক্তিম আভার আলোকরে আলোকিত হেলা শূন্য দেবতার কর্ণকুটির। শ্যামଳ ପତ୍ରରାଜି ଆଉ ଗହଳ ବନର ଛାଇ, ଶ୍ୟାମଳ ପତ୍ରରାଜି ଆଉ ଗହଳ ବନର ଛାଇ, ସୁନସାନ ଇଲାକା ଶୀତଳ ସମୀରଣରେ କୋଇଲିର ବିଭୋର ପଣରେ ଝକମକ ଦିଶୁଛି ଚାରୁଲତା। ଚାରୁଲତା ଅଳସୀ ନଈଟିଏ ନା କୋମଳ କଇଁଟିଏ ସନ୍ଦିହାନ ହେଲି। ଚାରୁଲତା ଅଳସୀ ନଈଟିଏ ନା କୋମଳ କଇଁଟିଏ ସନ୍ଦିହାନ ହେଲି। ସନ୍ଦେହ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ବେଖାତିର କରି ଚିମୁଟାଏ ପରିଚୟ ଭିତରେ ଖୋଜି ବୁଲିଲି ସେ ଅଚିହ୍ନ ସମ୍ପର୍କର ପରିଚୟ। ଅନେକ ଭାବିଲି ବେଶ ଖୋଜିଲି ସନ୍ଦେହ ଭିତରର ସୁନ୍ଦରତା ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସରୁ ଆନ୍ତରିକତାର ପରିସୀମାକୁ କଷିଲି ହୃଦୟର କଷଟି ପଥରରେ। ପାଗଳ ପଣର ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ସାଲିସ କରୁ କରୁ, ପାଗଳ ପଣର ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ସାଲିସ କରୁ କରୁ ପାଇନି ଉତ୍ତର ଝୁଣ୍ଟିଛି ଅନେକ ଥର, ପାଇନି ଉତ୍ତର ଝୁଣ୍ଟିଛି ଅନେକ ଥର। ତଥାପି କେବେ ଖୋଜିନି ବାଟ ଫେରିବାର, ତା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁନି ମୋ ଛିନ୍ନ ବୀଣାର ସ୍ୱର, ତା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁନି ମୋ ଛିନ୍ନ ବୀଣାର ସ୍ୱର। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତରେ ଶୁଣିଛି ତା ହୃଦୟର ଅମୃତ ଝଙ୍କାର, ଆଉ ତୋଳିଛି ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ପ୍ରେମର ନଅର। ଚାରୁଲତା ଚାରୁଲତା ଲାଜେଇ ଯାଏ ଲାଜକୁଲି ଲହ ପରି, ଚାରୁଲତା ଲାଜେଇ ଯାଏ ଲାଜକୁଲି ଲହ ପରି, ଫୁଲେଇ ହୁଏ ଫୁଲେଇ ଫଗୁଣ ପରି, ରୁଷିଯାଏ କଳାଘୁମୁର ମେଘ ପରି, ହସିଦିଏ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ପରି। ନିଶବ୍ଦ ରାତିର ଛାତି ଚିରି ଶୁଭ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ, ନିଶବ୍ଦ ରାତିର ଛାତି ଚିରି ଶୁଭ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। ଉନ୍ମିଳିତ ବାହୁରେ ଓ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସେ, ହୃଦୟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଭରଣେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଗୋଲାପର ମଧୁର ମହକ ନେଇ ବୁଡ଼ି ଦିଏ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ସ୍ୱପ୍ନ। ଭିଜା ମାଟିର ବାସ୍ନାରେ ବାସ୍ନାୟିତ କରେ ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦୟ, ଭିଜା ମାଟିର ବାସ୍ନାରେ ବାସ୍ନାୟିତ କରେ ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦୟ। ଆଉ ମଧୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଡେଣା ଝାଡ଼ି ନେଇଯାଏ ଅନ୍ଧାରି ବିଦାୟ, ଡେଣା ଝାଡ଼ି ନେଇଯାଏ ଅନ୍ଧାରି ବିଦାୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସତରେ
ଚାରୁଲତା ଯେତେବେଳେ ଆଖିର ଲୁହ ପରି ଛଳ ଛଳ କେବେ ପ୍ରେମର କୋମଳତାରେ ସାରୁପତ୍ରରେ ପାଣି ପରି ଢଳ ଢଳ ତୁମେ ତୁମେ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଡାକନ୍ତି ଛୁଇନି କାହାର ଡାକ ହେଲେ ତୁମେ ଯେବେ ମତେ ତୁମେ ଡାକି ଦିଅ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ ଶେଷ ଭୋକ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ ଚାରୁଲତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇଙ୍କର ଭୋକ ଶୋଷ ଅଦେଇ ଦେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିକୁ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ମହୋଦୟ। ଏବେ ଯାହାଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିବି ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ରାଧେଶ୍ୟାମ ମିଶ୍ର ଭାଇ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଯିଏ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜ ମନୋମନରେ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଧେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ବିମୁଗ୍ଧ କରେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ନିଜର ଆବେଗ ନିଜର ଭାବନା ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧେ ଆମ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଭାଇଙ୍କର ପାଖରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କନ୍ଦରକୁ ଏବେ ଆଲୋକିତ କରିବା ଆଉ ଶୁଣିନେବା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରର ମନୋମୁଗ୍ଧ ବାର୍ତ୍ତା କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜିର ଏହି ସାରସ୍ୱତ ମାସର ସମସ୍ତ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଦାନ ବୋଧେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସତ୍କର୍ମରେ ଆଜି ମୁଁ ମାଟିରେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପାଦ ବୋଧେ এই ମାଟି ଧନ୍ୟ ଆମ ପରିବାର ଧନ୍ୟ। ମୁଁ ସେଇ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତା ରାତିର କବିତା। ମୋ ଉଗାଡ଼ରେ ସିନା ଫୁଲ ଫୁଟାନ୍ତି ତୋ ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ମୋ ଉଗାଡ଼ରେ ସିନା ଫୁଲ ଫୁଟାନ୍ତି ତୋ ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ମୋ ନିର୍ବାସନରେ ସିନା ମୁରୁକି ହସନ୍ତି ତୋ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଣୟ। ମୋ ଉଗାଡ଼ରେ ସିନା ଫୁଲ ଫୁଟାନ୍ତି ତୋ ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ମୋ ନିର୍ବାସନରେ ସିନା ମୁରୁକି ହସନ୍ତି ତୋ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଣୟ। ହେଲେ ମୁଁ ମରେ କୃଷ୍ଣ ତୋ ପାଇଁ ଭିକାରୀଟେ ପରି ହେଲେ ମୁଁ ମରେ କୃଷ୍ଣ ତୋ ପାଇଁ ବହୁ ଭିକାରୀଟେ ପରି ପିଇ ପିଇ ନିୟତନ୍ତି ଶୋଷ ପିଇ ନିୟତନ୍ତି ଶୋଷ। ଏବେ ମୋ ଠିକଣା ଅଛୁଆ ନିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛୁଆ ଏବେ ମୋ ଠିକଣା ଅଛୁଆ ନିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛୁଆ। ମୋ ପ୍ରତିଛବିରେ ବା ପ୍ରେତାତ୍ମାର ଘର ମୋ ପ୍ରତିଛବିରେ ବା ପ୍ରେତାତ୍ମାର ଘର ଯାଉ ମୁଁ ଭଲୁକେ ବିସର୍ଜି ଦିଅ ହୋ ଏବେ ଅଧାପଡ଼ା ଅସ୍ତି ସବୁ ମୋର ଶୋଇଥିବା ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାରେ। ଯାଉ ମୁଁ ଭଲୁକେ ବିସର୍ଜି ଦିଅ ହୋ ଏବେ ଅଧାପଡ଼ା ଅସ୍ତି ସବୁ ମୋର ଶୋଇଥିବା ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାରେ। ମୁକ୍ତ ହବ କାଳେ କେବେ ମୋ ଦେହରେ ନେଶା ଥିବା କର୍ତ୍ତଭାକ୍ତ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପାପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ କରି ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନର ଆବେଗର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରାତିର ପାନ୍ଥଶାଳା ଗୋ ଗୋଟିଏ ରାତିର ଛବି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ମଗ୍ନ ଉଲ୍ଲାସ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଭୁର କବି କବିଙ୍କର ତାଳେ ତାଳେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ କବି ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମଧୁର ଭାବରେ ଯେ ଆଗେଇ ନେଉଥିଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଭୁଲିଯିବା ତାହେଲେ ଦୋଷ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କବିତାଟିଏ ଶୁଣିବା ସୁଦୂର କନ୍ଧମାଳରୁ ଭଉଣୀ ଅଧ୍ୟାପିକା ସ୍ୱାଗତିକା ସାହୁ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସୁଯୋଗ କଦାପି ଆମେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ।
ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ରଖୁଛି। ଭଉଣୀ ସ୍ୱାଗତିକା ସାହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଥମେ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଭାଇଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୁସିନ୍ଧୁ ଭାଇ, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭାଉଜଙ୍କ ସ୍ନେହ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଖାଇ ଜୁଆର ଅକ୍ଷୟ କହି ମୋର କବିତାଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ସାହିତ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ପାପୁଲିର ମଝି ଭାଗରେ ତୁମେ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଷ୍ଠିକୁ ଆଉଜି ରକ୍ତର ଛିଟାରେ ଅବା ଅପରାଜିତାର ଦାଗରେ। ପାପୁଲିର ମଝି ଭାଗରେ ତୁମେ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଷ୍ଠିକୁ ଆଉଜି ରକ୍ତର ଛିଟାରେ ଅବା ଅପରାଜିତାର ଦାଗରେ। ଲେଖିଦିଅ ପ୍ରେମର ସତ୍କାର, ପୁଣି ବିରହର ଚିତ୍କାର। ସମ୍ପର୍କର ସୂତାବିନ୍ଦୁଳରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ଫେରିବାଲାର 10 ଟଙ୍କିଆ ଦର୍ପଣକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ତୁମେ। ସ୍ନେହର ପରଶରେ କେବେ ବୁଝିନ ସାଜ, ତୁମେ ସ୍ନେହର ପରଶରେ କେବେ ବୁଝିନ ସାଜ। କେବେ ପୁଣି ସଂସ୍କାରିତ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ, କେବେ ପୁଣି ମାର ତାଗି ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧତାର ନିଆରା ଅଭିମାନ। ଏସବୁ ଫାଟି ପଡ଼େ ଲୋଟି ହୋଇଯାଏ, ଏସବୁ ଫାଟି ପଡ଼େ ଲୋଟି ହୋଇଯାଏ ଭାବନାର ମନରେ। ତୋରଣ କରି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଏ କବିତାର ଗୂଢ଼ ନିବୁଜ କୋଠରୀରେ। ସତରେ ସତରେ କବିତା, ତୁମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ କିପରି କେବଳ ତୁମକୁ ଜଣା, ଆଉ ତମକୁ ବୁଝୁଥିବା ରକ୍ତିମ ଜୀବନକୁ ହିଁ ଜଣା। ତୁମେ କେବେ ଜଣା ପଡ଼ ଭାବରୁ ତ କେବେ ଅଭାବରୁ, କେବେ ବାଦରୁ ତ ପୁଣି ବିବାଦରୁ, କେବେ ବିକଳରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ପେଟର ଭୋକରୁ ତ କେବେ ପୁଣି ଭୂଗୋଳରୁ, କେବେ ତରୁଣୀର ପ୍ରେମରୁ ତ କେବେ ପ୍ରଣୟରୁ, କେବେ ପୁଣି ଆଖିରୁ ନିବିଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ଲୁହରୁ ତ କେବେ ଲହୁରୁ, କିଛି ସମ୍ବାଦରୁ ପୁଣି ବିସମ୍ବାଦରୁ, ପୁଣି କିଛି ଭାଗରୁ ତ କିଛି ଭୋଗରୁ, କିଛି କ୍ରିୟାରୁ ତ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ। ଏବେ ତୁମେ ହିଁ କୁହ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିପରି? ଭଲ ମନ୍ଦର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଜିଣିଥିବା ଆଧିପତ୍ୟ, ନା ହାଟରେ ସୁଖ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ବିକୁଥିବା ଅଧୁରା ଆବେଗର ଶୋଷ, ନା ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଠହାସ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଦ୍ରୋହ? କବିତା କବିତା ତୁମେ ଏବେ କୁହ ଆଉ ଦେଇଦିଅ ଉତ୍ତର। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଶୁଣାଯିବ ନାର ଆଉ ନିର୍ବିକାର। ଏବେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି, ଏଠି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ତୁମକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ। ଆଉ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଭୋକିଲା କୁକୁର କରିବାକୁ ଶବ୍ଦ ତୀର ଭେଦ। ଏବେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ତୁମକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ। ଆଉ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଭୋକିଲା କୁକୁର କରିବାକୁ ଶବ୍ଦ ତୀର ଭେଦ। ଏବେ ଦେଖାଇ ଦିଅ ତୁମେ ତୁମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ନୀରବି ଯାଉ କୁହୁଳୁଥିବା ପ୍ରହେଳିକାର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ, ନୀରବି ଯାଉ କୁହୁଳୁଥିବା ପ୍ରହେଳିକାର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଏଇ ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲୀଳା ସତରେ ଅମାପ ଅମୃତର ବାରି। ମଲ୍ହାର ମାନସୀ କୋମଳ ସରସୀ ମୋର ନୟନ ପ୍ରତିମା, କଜ୍ଜଳ କାମିନୀ ଲାବଣ୍ୟ ମୋହିନୀ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କାଳିମା। ତେବେ ରାଧାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାଳିମା ଠାରୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଧା ପ୍ରଣୟଙ୍କର କାହାଣୀ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମା ନନ୍ଦଳାଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ। ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମା ନନ୍ଦଳା ମହୋଦୟାଙ୍କୁ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ। ସେଦିନ ସଞ୍ଜରେ ମହୋଦଧିରେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ହଜିଗଲି ଶ୍ୟାମ ଅପୂର୍ବ ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିରେ ଭିଜିଲି ଧୀରେ। ସବୁ ବନ୍ଧନକୁ ହଟାଇ ନିଜକୁ ତୁମ ରୂପ ହେଲି ଝୁରି। ଦିନନ ସରଇର ଜମିନ ପାଇ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ହୃଦ ଘାଇ। ଅପୂର୍ବ ମୋହନ ରୂପ ଜନାତନ ଆଖି ମୋର ହିଲା ଲାଖି। ତୁମେ ଦେଖ ମତେ ଡାକୁଛ କି ସତେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଲି ଦେଖି। ଜୀବ
জীবন জঞ্জাল সংসার বন্ধন মায়া পঞ্জুরিକୁ ଭାଙ୍ଗି ହାରି ହେଲି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀ ସାରା ଦୁନିଆରେ ତାହିତା ପରାରେ କମ୍ପୁଛି ବ୍ରଜେ ନାଗରା ତୁମ ସାଥେ ଥିଲେ ଏ ଜୀବନେ ଭଲେ କାହାକୁ ନ ଦେବି ଧରା কুঞ্জ বনে তুম মুরলি সোনম রোদকু দিয়েছি দহি লুচি লুচি ଯିବି ତୁମକୁ ଦେଖିବି ଜଳ କଳସକୁ ନେଇ আহে বনমালী শ্রীখণ্ডী মৌড়ি নাচিবি কদম্ব মূলে পাদে পাদে ছন্দি শ্রীহস্ତରେ বান্ধি চালিবা যমুনা কূলে মল্লিমাଳ କରି କୁନ୍ଦ ସାଥେ ଭରି ସଜାଇଛି ତୁମ ପାଇଁ ପିନ୍ଧାଇବି ତୁମ ଗଳାରେ ହେ ଶ୍ୟାମ ବାସ ଚନ୍ଦନକୁ ନେଇ ଭାବକୁ ଭାବ ନ କର ହେ ଦେବ ପିଣ୍ଡେ ପ୍ରାଣ ଜୀବ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଦୂର କଲେ କୃପା ନ କରିଲେ ପ୍ରଥମ ହୋଇବ ହୁଡ଼ି প্রিয় শ্যাম মোর বারে কৃপা কর তুম বিনা নাহি গতি হৃদ সিংহাসন বিরাজ হে ধন পাইবি তুম বিরতি প্রভু পাইবি তুম বিরতি। আজি এই ভাবর তিহার নুয়াখাই উঠে পর্যটন মাটি খণ্ডতারে এই যে ছুটিয়া সারস্বত আসরটা হয়েছিল সুন্দর এবং মধুর হয়েছিল সেটা এই মাটির কবি এই মাটির কলাকার জনে সমাজসেবী শ্রীযুক্ত রাধেশ্যাম মিশ্রଙ୍କର ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଇଁ ସେ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବି ଆଗ୍ରହ ରଖିବି ଯେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମকে ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ। ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ମୋ ଅକ୍ତିଆର ବାହାରେ ଏମିତି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ପାଦରେ ମୋ ମାଟି ଆଜି ପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି। ତଥାପି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଦରେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଜଣେ ଯଶୋଦା ମା ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ନିଜ କରିନେଲେ ଏ ହୃଦୟକୁ ଏ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବାର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ସ୍ୱାଗତିକା ଅଳ୍ପ ଦେଖା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖାରେ କେଜାଣି କେମିତି କୋଉ ସମ୍ପର୍କ କୋଉ ଯୁଗର ସମ୍ପର୍କ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭାଇଜି ଆମର ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ସାହିତ୍ୟର ଜୟଯାତ୍ରା ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଏକାଧାରରେ ଚିତ୍ରକର ସାହିତ୍ୟିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି ଡକ୍ଟର ସୁବେନ୍ଦୁ ତାଙ୍କ ଅଜସ୍ର ଅଜସ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ମୋ ପରିବାରକୁ ଏଇ ମହାନ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆଣି ମୋ ଘରରେ ପାଦ ପକାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଈ ଅଛି ନୂଆଖାଇ ସମ୍ବଲପୁରୀର ରୂପର मोह तुझे मोली मालती चाह तुझे रती मोह तुझे मोली मालती चाह तुझे रती मोह तुझे मोली मालती चाह तुझे रती तुझे किया
ମଣିଷ